I was also learning. Yeah. No. So now let us come to the topic. So every day we are following some topics each and every day, and your teachers are also, they are making some effort. So what I want to suggest you is just if you have any doubt, then you can ask me, and not only to me. In the next upcoming sessions, your teachers also will be live. So you can also make some direct interactions with them, as you are missing so many of your teachers. Am I right? So you're dangerously missing each and every of your classes. Very well. So soon, so many of your teachers are coming live with like this, and you can experience the classroom environment. As this is all, test purpose. Okay. So in the future, if you have any doubt, then you can ask, and we will clarify. Just like as you are asking the questions in the classroom, then we will clarify. So yeah, only 17 members are online. So if anyone is not, you know, yeah. So share this, live to your friends, those who are not watching and those who are not, aware of this thing. So please just forward this thing. Yes, I can. Definitely, we will do some motivation for you, because without motivation, we can't do anything. Yeah, motivation is just like a fuel to our body. The just like the vehicles need the petrol, fuel. Our human body is also, yeah, it requires motivation. Soon we will start the motivation, because this is the beginning. Okay, now we have started. Okay. Soon you just like it, and you just share to your friends, those who are not watching this, and you have so many friends. Yeah, let us make this to reach every person, right? See, not only me, so many of your teachers are struggling to do all these things, technical stuff. This is very hard to us, because physical teaching is different than the online teaching, right? So we have to learn everything, just like you. So if you have any question, then you can ask. Yeah, Anjan. How is this session now? Soon we have, yeah, recently we have started the online classes for you. Now what is your feeling? Can you comment? Yeah, our teachers are also here. Vikram sir and Dinesh sir. Yeah, I hope you are also watching this. Yeah, I need some response from you. So if you have any doubts regarding this, then you can ask. Okay, I can explain, or otherwise I can give any suggestions to you. Yeah, Dinesh sir, I'm good. See, actually, this camera clarity is so poor, because I am now recording this online with my computer. Okay, webcam, and soon we will do more clarified videos on this, and we are also working on some, some technical stuff. Okay. So,
నా ఫోన్ 10 ఎవరిది బ్యాక్ హ్యాండ్ ఆడినావు ఆ క్యామ్ అని ఈ క్యామ్ అని వచ్చిందా Yeah, so Haridha Reddy. Sir, it is good to start live class because we can clarify our doubts clearly, and that second we can, sir. Yes, at that, yeah, this is a very good thing. I hope everyone now the video is very clear, right? Well, yeah. So yeah, so it is very clear, and here you can easily clarify all the doubts, just like you are, clarifying all the things. Shake it, shake it. Okay, okay, Anjan, right. So as I am live now, just like I am with you in front of you, so if you have any doubts regarding this, then you can ask. You can directly ask any questions, and I will clarify. Yes, sir, video is yes, video is so clear. See, we are all learning new things for you. Okay, we are trying to reach you. Okay, so not only me, all of your teachers, they are working hard on their technical stuff now, to reach you very well, and also to give you the classroom experience. Okay, you don't know how much struggle they are doing, so you have to pay some tribute to them. Okay, actually it's not said to be as tribute. You have to do some work. Okay, because as they are doing hard work at their homes, you have to just listen to their classes, and you have to, yeah. So as you can do work as they have said. So see here, just if you see, just understand the situation. Whenever a teacher works very hard for their kid, and they do all the stuff at home, and they will send you, videos and all the live classes to you, then if you don't reply to them, or otherwise if you don't do the work what they have said, then how does they feel? Just please be think in their situation. This is called thinking in their shoe. You think in their situation, then you can understand their problem. So as it is, as much as possible, then you share all these things to your friends, and at the same time, uh, if anyone is not doing any work, then you can also take the responsibility. Okay, you can take the responsibility, and you can give suggestions to your friends, and if you have any doubts like this, then you collect all these things. Okay, you collect all these things, and you can yeah, ask in the live sessions like this. You will make everything possible to you. You know, see, all the teachers are reaching to the moon, just like doing all the NASA just like stuff. Okay, for you, learning all this technical stuff. Then why don't you just do the work on the paper? Okay, we are not asking anything to you. Okay, so thank you everyone.
Yeah, Bandaru Creations and CNR News. Thank you very much. Thank you for participating in this. Thank you for supporting the live. So I expect so many of you to please join in this session. Please share this session as much as possible. Yeah, this is a corona situation, so then what you have to do, right? Agarbatti. So then what you have to do, just you have to be safe. Okay, so this coronavirus is very dangerous. You have to wash your hands thoroughly and you have to wear the face mask. Okay, good morning everyone. Okay, so yeah, I will share this thank you sir, Suresh sir. I will share this link in the group sir, because I am recording all these things with the phone camera. No, I will share this link. Share this video. అయిపోయిందా? Yeah, actually this live is public, so those who are connected to me or those who are subscribed to this channel, then they can easily get this live. Okay, though I will make it available to all groups. So all the comments are turned on. Okay, you can comment here if you have any doubts. You can comment here. Yeah, Likita, I'm fine. Neeraja, I'm fine. Rupasri. Hmm. సిస్టంలో చూడకు. సిస్టంలో ఎందుకంటే క్యాబ్ వేరే ఉంది కదా. సిస్టంలో ఇస్తే వేరే అవుతుంది. అన్నా లైట్ ఆఫ్ Yeah, now I have shared this live to the people, those as much as possible. Okay, right. స్టార్ట్ చేయవా పర్ఫెక్ట్. Yeah. Yeah, I'm fine. Yeah, I'm fine. So one thing, sir, if you don't mind, then take live class when the biology is there. Okay, so I will try. I will try to take the live classes because it is very very useful. Okay, but see, coming live is not a big task. Okay, as you can understand, coming live is not a big task, but you have to respond. See here, in your class, nearly 100 and more number of people are there. I have yesterday, I have in the morning I have shared the link. I don't know how many people are active in the group. So if you encourage us, then we can do anything. Okay. Yeah, Nayana, how are you? See, my technical team is working very hard, as you can see. Mhm. Hmm. Evening level.
right? Okay. Yeah. Yeah, 29 members are online. Yeah, you can see here, if you need this type of digital classes, we are very much ready. Okay, so not only the live class experience, we can also give you some more technical things and everything that you want. Okay, so you just, okay. Yeah, now you can ask any doubts regarding anything, okay, whatever it may be, whether it is related to subject or otherwise it is related to any, other pandemic that is happening, during at this time. Okay, just you have to respond. Okay, read the response. Yeah, yeah, Akhil. Yeah, hi Sharanya. How are you? Just you have to be careful at home. Okay, you have to wear the masks. Okay, don't unnecessarily go outside. And if you have any severe problems, then you just check yourself. The power bank you. See, please make your body immune. Okay, so make your immune system very stronger. Take all fruits, vegetables. Okay, and do all exercises within the home. Don't go outside for the exercise also. Okay. Yeah, you tell me now, how are the live classes? Yeah, only Anjan has given the some response here. Remaining all saying just hi. Is it audible? Am I audible? Varna. Okay. Are you listening it? See, this time only I am visible in the video, but soon we are going to plan some classes also. I will teach you some online classes with the video references. I think the last class that I have taught about the experiments with the video references, I found a very good response. Very good response. I hope you enjoyed well. Yeah, how are that video references? Have you enjoyed it? Please share this thing to your friends as much as possible. Okay. Yeah. Yeah, Neeraj. Hi. Yes, yes, yes. Okay. Right. Super. Right. Yes. Okay. Yeah, it is audible. So, yeah, now you comment if you have any doubts regarding any topic or any other thing related to the biology. As already we have listened to the first lesson almost. Okay. Yeah, Ravina. Hi. Yeah, I will tell you a beautiful story. Okay. No, I think everyone is getting bored. Now, let me tell you one beautiful story. Okay. It's a time to say in Telugu. May I say in Telugu? May I tell you a beautiful story in Telugu? Yeah, yes, sir. Harita. Okay, Anjan. Right. It is excellent, but if you conduct it on online, good, it's good and better than recorded class. Yes, Anjan. Yeah, this is also my feeling. See, simply going on the recorded classes, you cannot respond at the same time. See, while you listening to some classes, yeah,
while you listening to some classes, if you suddenly get the doubt, it's unable to recording it, and also unable to you know ask suddenly. So if during the live classes, if you are able to ask, this is my idea. So actually, this is the basic idea behind going live. During the live, you can directly ask the question whenever it is possible. See, as just like in the class, experience was not like this, but you can manage up to 50%, right? Yeah. Now let me tell you one story in Telugu. Okay. Long long ago, but not so long ago. As I have said, long long ago, but not so long ago, there was a king. ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఓకే, ఒక రాజ్యం, అందులో ఒక రాజు. ఆ రాజు ఏం చేసి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమైన తర్వాత గుర్రం కదలట్లే, ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. ఓకే. సో ఏమైపోయింది, పెళ్లిలో ఇట్లా నడుస్తుంది, మెల్లిగా సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ నడిచినట్టు నడుస్తుంది. సో ఇట్లా నడవడం వల్ల ఏమైపోయింది అంటే, ఆ ఆపోజిట్ గా ఉండేటువంటి రాజు వచ్చి ఇతన్ని చంపేసి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది. ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టోరీ చెప్పినారంటే, ఈ స్టోరీ లోపల ఒక పరమార్థం ఉంది. అక్కడ మనకి ఒక రాజ్యం ఉంది కదా, ఆ రాజ్యం లోపల అంతా కూడా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అనుకోవచ్చు మనం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కోవిడ్ పాండమిక్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అంతా కూడా స్తబ్దుగా మారిపోయింది. మనం ఏం చేసే సిచ్యువేషన్ లేదు, అవునా కాదా? ఈ కరోనా పాండమిక్ టైంలో మనం కూడా అంత లేజీ తయారైపోయినాం. ఎవరు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు, ఎవరు కూడా వాళ్ళ పనికి సంబంధించినవి నేర్చుకోవట్లేదు. దానివల్ల ఏమైపోయిందనంటే, రాజుకి ఉండేటువంటి గుర్రం, అవునా, రాజుకు ఉండేటువంటి గుర్రమే రాజుని గెలిపించేది. అసలు మెయిన్ కీ రోల్ అనేది అదే ప్లే చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రాజుకు ఉండేటువంటి గుర్రం ఏంటి అని అంటే, అతనికి ఉండేటువంటి స్కిల్, అతను చేసేటువంటి వర్క్, అతను నేర్చుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా అతను చేసే జాబ్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, నేర్చుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే అన్ని కానీ. ఓకే. యా. సో యా, ఓకే, రైట్. సో మనం లైఫ్ లోపల ఏదైతే స్కిల్ కానీ నేర్చుకునేది కానీ ఉంటుందో, ఈ నేర్చుకోవాల్సిన అన్నింటినీ కూడా మనము ఈ పెళ్లికి పంపించినటువంటి గుర్రాలాగా అయిపోయినాయి. ఓకేనా, మనదంతా కూడా అంత స్లో అయిపోయింది. అట్లా ఉంటే ఏమవుతుందనంటే, చూడండి, ఇప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ లో మనం కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏమైపోతుంది అనంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, అవునా? యా. సో గడ్డం స్కూల్, యా, ఇప్పుడు కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోయిందంటే, మెల్లిమెల్లిగా ఈ విద్యా వ్యవస్థ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బిగన్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బికమ్ నార్మల్. మీరు చూడండి, ఇంకా 3 months లోపల, 4 months లోపల మనకి ఏవైతే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నార్మల్ అయిపోతాయి. ఓకే. యా. సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతాయి. నార్మల్ అయిపోయిన టైం లోపల ఏమవుతుందంటే, అప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి విషయం కానీ లేకపోతే మిగతావన్నీ కానీ రాజుగారి గుర్రం లాగా ముందు కదలవు. ఇన్ని రోజులు మనము ఈ ఆ, మిగతా విషయాలన్నిటికీ అలవాటు పడ్డటువంటి మనం యా, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, రైట్. సో ఇట్లా ఏమైపోతుందంటే, మనకి ఉండేటువంటి స్కిల్ అంతా కూడా మట్టుకుంటా ఆఫ్ అవుతుందండి.
యా సో ఇన్ని రోజులు ఏదైతే మనం ఖాళీగా కూర్చున్నామని నేను అనను. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నారు. నేను ఐఎమ్ వాచింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ మై పీపుల్, సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. సో నేను కూడా అనేది ఏంటంటే మీరు కూడా రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ వినడము, లేకపోతే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయడం చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు నాలెడ్జ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ డబుల్, రైట్? ఓకే, సో ఈ స్టోరీ చెప్పడం వల్ల నేను మీకు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెల్. ఓకే, సో లర్న్ న్యూ థింగ్స్ ఎవ్రీ టైం. ఎప్పుడైతే మీరు నేర్చుకోవడం ఆగిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా మీ లైఫ్ కూడా ఆగిపోతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ అర్థలేదు. ఓకే, సో లాగ్ అవుతుంది కొంచెం, ఇక్కడ ఉండేటువంటి సిగ్నల్ కొంచెం పూర్గా ఉంది. యా, వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ న్యూ. సో కొంచెం లాగ్ అవుతుంది. సో సూన్ వీ కెన్ రెక్టిఫై. ఓకే, ఇక్కడ మా టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉన్నారు. టెక్నికల్ సపోర్ట్ పాపం చాలా కష్టపడుతుందండి, విపరీతమైనటువంటి కష్టపడుతున్నారు. దానివల్లనే ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియో అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో కొద్దిగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇలాంటివన్నీ రాకుండా ముందే ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకనంటే టుడే వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ఇష్యూస్. ఓకే, రైట్, సో మెనీ ఇష్యూస్. అండ్ ఇదే మనము లైఫ్ లోపల ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పుడు తీసుకుంటామో, ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టీచర్. ఓకే, ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టీచర్ దట్ విల్ టీచ్ యూ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. ఓకే, ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, right? Okay, somebody has asked, right? Sri Lanka has asked some about Covaxin. Now let me tell you about the Covaxin. See, so Covaxin ante enti? Covaxin is a normal, just like all the vaccines. It's it's made by India. So actually I have as an Indian I am proud to be proud to be Indian. ఎందుకంటే కోవాక్సిన్ వచ్చేసి కోవాక్సిన్ షుడ్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్, అంతా కూడా నార్మల్ అయిపోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే యాజ్ యూ కెన్ సీ కోవాక్సిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది మనమే. ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. మీరు అనుకుంటున్నారు అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, అమెరికా ఈస్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ అండ్ దట్ థింగ్. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ అమెరికా వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద వ్యాక్సిన్ ద లార్జ్ కంటెంట్, వీ need. Okay, so all the vaccines that are produced should be produced in the Pune Institute of Technology. Okay, Pune lo manaki viral సంథింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ ఉంది. సో ఏదైతే మనం వ్యాక్సిన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ ఉందో దాన్ని అన్ని కంట్రీస్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. మేజర్లీ నియర్లీ 270 కంట్రీస్ ఆర్ నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ద వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, 270 కంట్రీస్ అనేవి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. అందులోపల మేజర్గా 7 కంట్రీస్ అనేవి అహెడ్గా ఉన్నాయి. అంటే దే హ్యావ్ క్రాస్డ్ 2 స్టేజెస్. ఓకే, సో అందులోపల కూడా చైనా, అమెరికా, రష్యా అండ్ తర్వాత మనమే ఉన్నాం. జపాన్ కూడా ఉంది ఈ రేస్లో. నా అందరికంటే ముందు కోవాక్సినే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, either you know or don't know, let me tell you there are 4 stages. As a science teacher I have to say that there are 4 stages in any vaccine production. Okay, the first stage should be tried on some 10 to 20 people, and in the second stage we have to try nearly 50 plus people. Okay, 50 plus people paina animal paina try chestar, and in the third stage it should be practiced on some 1000 to lakh people, some lakhs of people. Okay, there will be another stage called fourth stage. ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం 7 కంట్రీస్ అనుకుంటున్నామో ద టాపెస్ట్ 7 కంట్రీస్, వీటిని ఏమంటారంటే వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ సెట్ టు బి యాజ్ ద వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్స్. రీసెంట్లీ రష్యా వాళ్ళు కూడా ఒక వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ చేశాము అని అన్నారు. సో రష్యా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన వ్యాక్సిన్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్ కూడా కరెక్ట్గా పాస్ కాలేదు. ఓకే, సో మన ఇండియా కూడా సెకండ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. సో మనకి ఎంత లేకున్నా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి,
కోవాక్సిన్ అనేది మన ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి అది తొందరగా బయటకు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సూన్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, Received 18 rupees. యా. సో ఇంకా మీరు కోవాక్సిన్ గురించి నేను క్లియర్గా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ explanation about another topic or otherwise and during your classes also, you have listened to nearly 2 or 3 classes till now. So ఆ క్లాసెస్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా దెన్ వీ కెన్ క్లారిఫై. చూడండి, ఇదంతా కూడా దిస్ ఇస్ జస్ట్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ లైవ్ కండక్టింగ్, ఇట్స్ అ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, yeah. So Anjan sir, why only starting trail run is on animal like monkeys and rats? Very good question. So let me explain. అసలు ఎందుకు monkeys పైన rats పైనే చేస్తారు, మనుషుల పైన ఎందుకు చేయరు? See here, human being life is a valuable life. Okay, let me say. So we are the human beings and we are ruling all over the country and we are thinking. Actually we are a part of ecology, we are part of all this system. కాకపోతే ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు చాలా ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. సో దట్స్ వై హీ థింక్ దట్ హీ ఈస్ ద బిగ్ బ్రదర్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ యూనివర్స్. మరి మంకీస్ పైన ర్యాట్స్ పైన ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్. వీఆర్ థింకింగ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ప్రీషియస్ దాన్ అదర్ ఎనిమల్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, వై ఓన్లీ మంకీస్ అండ్ ర్యాట్స్? బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఆన్ రిలేటివ్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు మన పైన టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనలాంటి రిలేటెడ్ థింగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాటిపైన పనిచేస్తే మన పైన పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా వాట్ ఈస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్? హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హిస్ డిఎన్ఏ అండ్ హిస్ క్రోమోజోమ్స్. యూ నో వెరీ వెల్. హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ డిఎన్ఏ అండ్ క్రోమోజోమ్స్. ఇక్కడ మంకీస్కి ర్యాట్స్కి సేమ్ మన క్రోమోజోమ్స్కి లేకపోతే మన డిఎన్ఏకి ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఉంటుందో, జెనెటిక్ సీక్వెన్స్, సేమ్ అదే జెనెటిక్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాటిపైన కనుక ఇది వర్క్ చేస్తే మన పైన కూడా వర్క్ చేస్తుంది. అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వాటిపైన టెస్ట్ చేస్తాం. వాటిపైన టెస్ట్ చేసి ఒకవేళ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనుక ఏమైనా వచ్చినాయనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా బెటర్ చేస్తారు. మళ్ళీ బెటర్గా చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక అదర్ ఎనిమల్ పైన దాన్ని చేస్తారనమాట, ప్రయోగం చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్ సక్సెస్, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి టెస్టెడ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఎందుకంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి మనమే ఒక వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేసి సరిగ్గా టెస్ట్ చేయకుండా వాడి లైఫ్ని మొత్తం పాడు చేస్తే వాడు వాని చుట్టూ ఉండేటువంటి ఒక సర్కిల్, ఫ్యామిలీ అనేటువంటి ఒక గోల్డెన్ సర్కిల్ అనేది అంతా కూడా పాడవుతుంది. రైట్. సో వైరాలజీ సర్చ్ సెంటర్ ఇన్ పూణే సార్. రైట్. సో మనకి వైరాలజీకి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది పూణేలో. ఓకే, పూణే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ అని చెప్పేసి ఉంది. సో వైరస్కి సంబంధించిన ఎలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ అయినా కానీ, ఎలాంటి రీసెర్చ్ అయినా కానీ మనం ఎక్కువగా పూణేలోనే చేస్తుంటాం. ఓకే, రైట్. సో అందుకోసమే వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా చాలా ఉంటుంది అక్కడ. యా, ఐ థింక్ మై ఆడియో ఈజ్ నాట్ క్లియర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో అందుకోసమే వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్. రైట్. సో my voice is clear, I can understand. So any more doubts, any more response, please share this. Only 26 members are watching, 26 members are watching, and I am not getting sufficient response from you. See, if you want any additional information, then you have to respond. Am I right or not? అన్నట్టుగా ఉంటారు. Right. And now let me tell you one more thing.
ఓకే. యా సరితా కోనా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రైట్. సో ఇంకో విషయం కూడా నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ సో మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ వాచ్డ్ ద అవెంజర్స్ మూవీ. ఓకే. సో ఈ అవెంజర్స్ మూవీలో మనము ఒక విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అందులోపల చాలా మంది ఇక్కడ చూసే ఉంటారు, చూడకపోతే మీరు ఒకసారి జస్ట్ యూ ట్రై టు నో అబౌట్ దట్. అవెంజర్స్ మూవీలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఎర్త్ పైన లేకపోతే యూనివర్స్లో మొత్తం కూడా పాపులేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతుంది. అంటే అవసరానికి మించి ఎక్కువగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉంటారు. అలా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, థానోస్ అనేటువంటి ఒక పర్సన్ వస్తారు. ఓకే. థానోస్ అనే ఒక పర్సన్ వచ్చేసి అందరినీ కూడా కిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో ఇది కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్కి మనము రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఉండేటువంటి థానోస్ని మనము కరోనా వైరస్గా then we can compare it. Okay, what is the coronavirus is doing? It is not killing everyone. It is killing the people, those who are very weak. Are you getting? ఎవరైతే వీక్గా ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే ఇది కిల్ చేస్తుంది. అంటే దీన్ని మనం ఇంకో రకంగా కూడా చూడొచ్చు. ఇన్ ద సైన్స్, అకార్డింగ్ టు చార్ల్స్ డార్విన్. ఓకే. చార్ల్స్ డార్విన్ హ్యాస్ he proposed a special thing that is called సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్. అంటే ఏవైతే ఫిట్గా ఉంటాయో అవి మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతాయి, ఏవైతే ఫిట్గా ఉండవో అవి పెరిష్ అవుతాయని చెప్పాడు. ఓకే. పెరిష్ మీన్స్ అవి చనిపోతాయని చెప్పాడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అదే. ఎవరి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో, హూజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, దెన్ దే ఆర్ సర్వైవింగ్ నౌ. వాళ్ళకి వైరస్ అటాక్ అయింది, కాకపోతే దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ద వైరస్. లోపల ఉండే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఫైట్ చేస్తూ వస్తుంది. కానీ ఎవరిదైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వీక్గా ఉందో వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? రెగ్యులర్గా మన ఏన్షియంట్ పీపుల్ ఎవరైతే మన గ్రాండ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు మనం ఇప్పుడు ఫాలో చేయాలి. ఓకే. కాలు గడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి రావడం అనేది తప్పు, అది మనకు చెప్పారు. అవునా? మనం వినట్లేదు. ప్రజెంట్ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ షూ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇట్స్ మోడర్న్ డే కల్చర్. బట్ మన ఎవరైతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారో కాలు కడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి రాకూడదు అనేది కరెక్ట్. అది ఎందుకంటే చూడండి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది. మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని శానిటైజర్స్ పెట్టుకొని వస్తున్నాం. మన వాళ్ళు ముందే చెప్పారు, అవి మనం వినట్లేదు. అండ్ ఫుడ్ తినే కంటే ముందు కూడా చాలాసార్లు మేము మీకు చెప్పాం, ఫుడ్ తినే కంటే ముందు కూడా హ్యాండ్ వాష్ బాగా చేసుకోవాలి, నెయిల్స్ రబ్ చేయాలి, అన్ని రకాలుగా క్లీన్గా ఉండాలి. హ్యాండ్ వాష్ చేస్తే ఎలాంటి డిసీజెస్ రావు అని. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అదే కదా అయింది. మన ఇండియన్ కల్చర్ని అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు, నమస్తే పెట్టడం. సో నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను, ఎందుకంటే మన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా నమస్కారంతోనే గ్రీట్ చేస్తారు అందరినీ. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్. ఓకే. యా. సో someone has a doubt. How do doctors test it is positive or negative? Nowadays some rumors are spreading that normal cold is also considered as COVID. Yeah, very good question. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తారు వెదర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఎనీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లొకేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, వైరస్ అనేది మన బాడీలో ఎక్కడ అది మనల్ని అటాక్ చేస్తుందో తెలిస్తే ఈజీగా మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కోవాక్సిన్ అనేది కరోనా వైరస్ అనేది మనకి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? లంగ్స్ని ఎక్కువగా అటాక్ చేస్తుంది. సో లంగ్స్ని నాజల్ క్యావిటీలో నుంచి ఇది ఎంట్రీ అవుతుంది. సో నాజల్ క్యావిటీని మన థ్రోట్ని కనుక చెక్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకే. నాజల్ క్యావిటీ అంటే ఈ మన నోస్లో ఉండేటువంటి ఈ జెల్లీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ, లేకపోతే మన థ్రోట్లో ఉండేటువంటి ఈ ఈ జెల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కానీ మనం కనుక బయటకు తీసిన దాన్ని కనుక మనం టెస్ట్ చేస్తే అందులో కనుక వైరస్ సిమ్టమ్స్ కనుక మనకి కనిపిస్తే దెన్ యువర్ టెస్ట్ టు బి యాజ్ అ పాజిటివ్ థింగ్. ఓకే. దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. ఇక ఎలాంటి టెస్టింగ్ ఉంటుంది అంటే దానికి సంబంధించిన కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు, దానికంటూ ఒక రిజల్ట్ ఉంటుంది. దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ ఇన్ ద లేటర్ సెషన్స్. ఓకే. సో మరి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత చూడండి, రన్నింగ్ నోస్ ఉన్నా కూడా అది కోవిడ్ కాదు. మీకు ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. స్మాల్ థింగ్ టు క్లారిఫై. కరోనా అనేది హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటే మనకి బయటకి సిమ్టమ్స్ కూడా కనిపించకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ స్టేర్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ యాజ్ అ హెల్దీ పర్సన్. నేను మీకు చాలా హెల్దీగా కనిపిస్తున్నాను, నాకు కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ లేవు, ఎలాంటి బాడీ పెయిన్స్ లేవు, ఫీవర్ లేవు, నా లోపల కూడా కరోనా వైరస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, చెప్పలేం. ఇది ఎలా ఉంది అంటే వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ ఇట్. సంబడీ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ నోస్. రన్నింగ్ నోస్ ఉన్నంత మాత్రాన, లేకపోతే కోల్డ్ ఉన్నంత మాత్రాన
వాడికి కరోనా ఉన్నట్టు కాదు. ఈ మధ్యలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఎవడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తుమ్మడం పాపం, తుమ్మితే ఇక వాడికి కరోనా ఉందని చెప్పేసి వాడిని మొత్తం ఇది చేస్తున్నారు అనమాట, దూరం పెట్టడం అలాంటివి చేస్తున్నారు. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, మిమ్మల్ని మీరు సేఫ్ గా ఉంచుకోవడం ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ద మాస్క్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద హ్యాండ్ శానిటైజర్, బట్ డోంట్ థింక్ ఎవ్రీ స్మాల్ ఫీవర్ అండ్ స్మాల్ కోల్డ్ యాజ్ కరోనా ఆర్ కోవిడ్ అని మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ మై క్లారిఫికేషన్ regarding the doubt, and thank you for asking such type of interesting doubt. And one more person has asked another doubt. Sir, why only vitamin D is more useful for protecting our body? Yeah, why vitamin D is useful? Vitamin C and vitamin D have some elements. ఈ vitamin D and vitamin C అనేది ఇందు లోపల కొన్ని కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. దీస్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ మేకింగ్ అవర్ బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని స్ట్రాంగ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అందుకోసమే చూడండి విటమిన్ డి ఎండలో ఎవరైతే సరిగ్గా తిరగారో వాళ్ళకి విటమిన్ డి అనేది రాదు. విటమిన్ డి యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ in other form. Nowadays we are using vitamin D capsules, but the natural vitamin D is available in the sunlight. Am I right? సో అందుకోసమే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అయిన వెంటనే స్నానం చేయాలి అని చెప్తారు. ఎందుకు సన్ రైజ్ అయిన వెంటనే స్నానం చేయాలి? అది కూడా బయట ఆరబెట్టిన చేసేవాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు. ఎందుకంటే స్నానం చేసిన తర్వాత మనము ఈ బేసిక్ గా ఈ తులసి ట్రీ అనేది, తులసి చెట్టు అనేది, తులసి ప్లాంట్ బయట ఉండేది. మనం అక్కడికి వెళ్ళి దాని చుట్టూ తిరిగేసరికి ఆ చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు దానికి నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు, దానికి ముందు స్తోత్రం చదువుతున్నప్పుడు ఆ సన్లైట్ అనేది మన బాడీ పైన పడేది. ఓకే, మోస్ట్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, జస్ట్ ఒక టవల్ ని వేర్ చేసి మనం బేర్గా వెళ్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన బాడీ పైన డి విటమిన్ అంటే సన్లైట్ పడేసి అది డి విటమిన్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేది. అందుకోసమే తులసి కోట చుట్టూ తిరిగితే మనం చాలా హెల్దీగా ఉంటామని అనేవాళ్ళు. సో ఆ విటమిన్ డికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మేకింగ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ there are lot of varieties of COVID, nearly 119 varieties. How is it possible, sir? Yes, wonderful question. I am waiting for this type of questions. Okay, sir, 119 varieties అనేవి ఎట్లా ఉన్నాయి అని అంటే దీనికి నేను ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక కామెడీ వేలో చెప్తాను. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఒక పోలీస్ లాంటిది. ఓకే, వాట్ ద పోలీస్ విల్ డూ? పోలీస్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ ఎవ్రీ పర్సన్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్. ఒక సర్కిల్లో ఉండేటువంటి పర్సన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ పోలీస్ ఏం చేస్తుంటాడు, ఎవ్రీ టైమ్ హీ విల్ మానిటర్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఇది ఎవరు మంచివాడా లేకపోతే చెడ్డవాడా, ఎవరు దొంగ ఎవరు క్రిమినల్ అనేది టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా అలాగే తిరుగుతూ ఉంటుంది బాడీలో. తిరుగుతూ ఏదైతే డౌట్ గా కనిపించిన ఆ సెల్ ని డెస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు దొంగల్ని మీరు పట్టుకుంటున్నారు అనే విషయం తెలిసిందనుకోండి, దొంగలు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ బిహేవియర్. ఓకే, వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు, నార్మల్ పర్సన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నారు. నియర్లీ వాళ్ళు మీరు సినిమాలలో చూస్తే ఒక జెంటిల్మెన్ లాగా కనిపిస్తాడు. మీరు చూడండి, ప్రతి ఒక్క క్రిమినల్ ఫస్ట్ జెంటిల్మెన్ లాగానో ఒక పెద్ద స్టార్ లాగానో కనిపిస్తాడు. చివరికి వస్తే ఏమవుతుంది, హీ వాజ్ ప్రూవెన్ యాజ్ గిల్టీ. అతను ఒక పెద్ద నేరస్తులాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ ఎలాగైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్కేప్ కావడానికి పైన ఒక రకమైనటువంటి అపియరెన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు తప్పించుకోవడానికి, యాక్చువల్ గా వైరస్ కూడా అదే చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, WBC అనేది వస్తుంది, నిన్ను చంపుతుంది అని, ఇలా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ వైరస్ లోపల ఉండేటువంటి RNAని చేంజ్ చేస్తుంది. హ్యూమన్ సెల్స్ హ్యావ్ DNA యాజ్ ఎ chemical compound, as a genetic material. Okay, genetic material is a software of our human body. ఎలాగైతే హ్యూమన్ బాడీలో DNA ఉంటుంది, DNA అనేది మనం ఎలా ఉండాలనేది చెప్తుంది. ఈ వైరస్లలో ఏముంటుంది అని అంటే RNAs ఉంటాయి, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒకసారి ఒక ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా అటాక్ అయిందనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తుంది, లోపల ఉండేటువంటి RNAని మాడిఫై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ మేక్ ఎ న్యూ RNA అండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ఫైట్. అంటే దాని బాడీని రీక్రియేట్ చేసుకుంటుంది. రీకాంబినేషన్ అంటారు. ఇన్ ద కెమికల్ టర్మ్స్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి యాజ్ అ రీకాంబినేషన్. ఓకే, రీకాంబినేషన్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి కొత్తగా వస్తాయి. దీనికి మీకు చాలాసార్లు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఏంటంటే దోమల గురించి మీకు ఒక చిన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ టైం ఒకసారి కాయిల్ పెడితే అది చచ్చిపోతాయి, తర్వాత లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ అవేమవుతున్నాయి, కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉన్నాయి. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి దే ఆర్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్. ఇలాగా ఈ కరోనా వైరస్ అనేది కూడా ఒకప్పుడు
37 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటే చచ్చిపోతుంది అని మనం అనుకున్నాం. కానీ ప్రస్తుతం అది 120 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లో కూడా అది సర్వైవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ రీసెంట్గా టుడే ఐ థింక్ ఇన్ ద టుడే ఈవినింగ్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్. అందులోపల వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారంటే కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ లోపల స్టమక్ పెయిన్ కూడా ఒకటట. రీసెంట్గా ఒక నర్స్కి స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తే ఆమెకి కోవిడ్ అని చెప్పి తేలింది. అసలు అది ఇప్పటి వరకు మనం వినలేదు. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకప్పుడు హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఉండేది. అది ఏం చేసింది, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టింది అంటే అందులో ఉండేటువంటి ఆర్ఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. మీరు ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చారనుకోండి, చేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్తగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి 198 కాదు, ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎన్నో వస్తాయి. చూడండి, మనము ఎయిడ్స్కి లేకపోతే హెచ్ఐవి వైరస్కి ఏదైనా మందు కనిపెట్టామా ఇప్పటి వరకు? లేదు. ఓకేనా? ఏం చేసాము, దాన్ని ప్రివెంట్ చేసాం. ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. మందులు వేసుకొని తగ్గించుకోవడం కంటే ప్రివెన్షన్ రాకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది. మనం ఒకప్పుడు అదే చేసాం, ఇప్పుడు కూడా అదే చేయాలి. కరోనా వైరస్ని మనము ఎలిమినేట్ చేయడం కష్టం, ఎలిమినేట్ చేయలేము కూడా ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే ఇలా మాడిఫై అయ్యేటువంటి వైరస్లని మనం ఏం చేయలేము. అది మళ్ళీ కొత్తగా మాడిఫై వస్తుంది. ఏం చేయాలి, ప్రివెన్షన్ చేసుకోవాలి. మనం ప్యూరిఫైడ్గా ఉండాలి, మనం నీట్గా ఉండాలి. అది మనని ఎలిమినేట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక స్మాల్ స్ట్రెయిన్, ఒక డెడ్ పార్టికల్. దానికి మన సత్తా అంటే ఏంటో చూపించాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ కూడా స్ట్రాంగ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఫుల్ ఫామ్ RNA. Yeah, ribonucleic acid. RNA full form is ribonucleic acid. Yeah, how many varieties are there? Yeah, 198. Now, sir, dead COVID kuda malli effect avutundi. So how is it possible, sir? And it won't spread to others like living COVID. See, living COVID, dead COVID అనేది ఉండదు. అసలు వైరస్ అంటేనే డెడ్ పార్టికల్. వైరస్ అనేది డెడ్ పార్టికల్. ఓకేనా? చాలా మంది ఇక్కడ ఒక సినిమా చూసి ఉంటారు, స్లీపింగ్ సెల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అందులో ఎవరు ఉంటారు, మన విజయ్, అతనికి సంబంధించినటువంటి ఒక మూవీ ఉంటుంది. ఓకే, తుపాకీ సినిమా ఉంది. తుపాకీ సినిమాలో మీరు చూసుంటారు, అక్కడ టెర్రరిస్ట్ ఎట్లా ఉంటారు, నార్మల్ పర్సన్స్ లాగా అన్ని పనులు చేసుకుంటూ అందరి జనాలలో కలిసిపోయి ఉంటారు. కానీ సడన్ గా వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాగానే ఏమవుతారు, వాళ్ళు డెడ్లీగా డేంజరస్ గా తయారైపోయి అన్ని డేంజరస్ థింగ్స్ ని ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఈ వైరస్ కూడా ఒక డెడ్ పార్టికలే. మనం దీన్ని డెడ్ అని చెప్పలేము, యాక్టివ్ అని చెప్పలేము. దానికి హోస్ట్ దొరికిందా, ఫుడ్ దొరికిందా, అది యాక్టివ్ అయిపోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ వైరస్ అనేది ఒకసారి ఒక పర్సన్స్లోకి వెళ్ళింది అని అంటే అది ఇమ్మీడియట్గా రీజనరేట్ అయిపోతుంది, తొందరగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. తన వర్క్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు చాలా ఆకలిగా ఉన్నారు, మీకు ముందు ఒక మంచి బిర్యానీ ప్లేట్ కనిపించింది అనుకోండి, యా దేర్ యూ కమ్ టు నో అగైన్, యా వీ కేమ్ టు ద థింగ్, రైట్? మీకు చాలా ఆకలిగా ఉంది, మీ ముందు ఫుడ్ ఉంది, జస్ట్ లైక్ బిర్యానీ ఉందనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఇమీడియట్గా దానిపైన అటాక్ చేసేసి మొత్తం దీన్ని ఖాళీ చేయాలని ట్రై చేస్తారు. వైరస్ కూడా అంతే. ఒకసారి మీ బాడీ దొరకడమే దానికి ఆలస్యం. బాడీ దొరికేసింది అని అంటే వెంటనే మిమ్మల్ని మీ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ అయిపోయి దాన్ని మోర్ అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో యా, డెడ్ పార్టికల్ ఈజ్ సో డేంజరస్, రైట్? కోవిడ్ చాలా తొందరగా అటాక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు దానికి సంబంధించిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. ఓకే, మనం దాన్ని అటాక్ చేసేటువంటి మెకానిజం మన దగ్గర లేదు. యా, ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సర్వైవ్ ఇఫ్ వైరసెస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లంగ్స్? యా, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, కరోనా వైరస్ అనేది మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డెత్ రేషియో మీరు చూడండి, ఒకప్పుడు 100 మెంబర్స్కి వస్తే 10 మెంబర్స్ చనిపోయేవారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఒక 100 మెంబర్స్కి కనుక ఈ కరోనా కనుక యాక్టివ్ అయిందనుకోండి, ఓన్లీ 2% లేకపోతే 1% డెత్ మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే మనం దానికి సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము, ఎక్కువగా అది రాకుండా చేసుకుంటున్నాము, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ అస్ జస్ట్ లైక్ అ షీల్డ్, ప్రొటెక్టివ్ ఫ్రమ్ ద కరోనా వైరస్. ఓకే, యా, ఒకవేళ మన లంగ్స్కి అటాక్ అయినా కూడా మనం సర్వైవ్ కావచ్చు, బికాస్ వీ కెన్ టేక్ ద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చండి. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు, ఎందుకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అని అంటున్నారు. సో ఉంటాయి, ఎందుకనంటే అది ప్రాణాలను తీసేటువంటి వైరస్. ఇంత ప్రాణాలను తీసేటువంటి వైరస్ అనేది మనకి అటాక్ అయిందనుకోండి, మనం బ్రతికి బయటపడడమే పెద్ద విషయం.
తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండడం కామన్ అది. ఓకేనా. నౌ సార్ రీసెంట్లీ G4 వైరస్ కేమ్ ఇన్ చైనా. చైనా అనేది వైరస్లకి పుట్టినిల్లండి. ఓకేనా. ప్రతి వైరస్ ఉంది అక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళు తినని ఎనిమల్ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ లేదు అక్కడ. హ్యూమన్ బీయింగ్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంది, అండ్ ఎవ్రీవేర్ వాళ్ళకి అసలు సెన్స్ లేదు, దేన్ని తినాలి దేన్ని తినకూడదు అని చెప్పేటువంటి సెన్స్ అనేది లేదు. మనకి చూడండి వేదాలలో కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని పెట్టారు. గో వెజిటేరియన్, ఎక్కువగా వెజిటేరియన్ తినండి, ఎక్కువగా హెల్తీ ప్రాక్టీసెస్ చేయండి, ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి, యోగా చేయండి, సూర్య నమస్కారాలు చేయండి, ఇవన్నీ మనకు చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఇప్పటికీ కూడా మన ఈ పెనిన్సులర్ రీజియన్ లో మనం ఎంత హ్యాపీగా బ్రతుకుతున్నాము. ప్రపంచంలో భారతదేశం ఒకటే అండి మనం హ్యాపీగా బ్రతికేటువంటి ఏరియా. మిగతా ఏ ఏరియాకి వెళ్ళండి అక్కడ అసలు ఏమీ లేదు, తినడానికి లేదు, ప్రశాంతత లేదు, ఏదీ లేదు. ఓకేనా. రైట్. సో ఎనీ కన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ వాట్ విల్ స్ప్రెడ్ లైక్ కరోనా, వై కోవిడ్ పీపుల్ లీవ్ జస్ట్ 14 days అలోన్. యా, 14 days వరకు వాళ్ళని ఎందుకు సైడ్కి పెడతారు అని అంటే, ఈ 14 days కనుక వాడు ఆ వైరస్ తోని అటాక్ కాగలిగితే వాడి బాడీ లోపల ఒక రకమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, యాంటీబాడీస్ అంటారు వాటిని. ఒక రకమైన యాంటీబాడీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. లోపలికి వెళ్ళినటువంటి కోవిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో కరోనా వైరస్ ని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చంపడానికి మనం ప్లేస్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఓకేనా. చూడండి, మన హ్యూమన్ బాడీని మనం ఒక కంట్రీ అనుకుందాం. మన హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఒక కంట్రీ, మన లోపల ఉండేటువంటి WBC అనేది ఒక ఆర్మీ, బయట నుంచి వచ్చేటువంటి వైరస్ అనేది ఒక టెర్రరిస్ట్. చూడండి, టెర్రరిస్టులు కంటిన్యూస్ గా వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మన ఆర్మీ అనేది చనిపోతుంది. ఎందుకంటే ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ ఇంక్రీజెస్, ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ద ఆర్మీ పీపుల్ నెంబర్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ఆ టెర్రరిస్టులు తక్కువ మంది వచ్చారనుకోండి, ఆర్మీకి చంపడానికి పర్టికులర్ టైం దొరుకుతుంది. అందుకే ఈ 14 days ఐసోలేషన్లో ఉండాలి. ఐసోలేషన్లో ఉండడం అంటే ఏంటి, పర్టికులర్గా మనం ఒక రీజియన్లో లాక్ అయిపోయి మనం బయటికి వెళ్లకుండా, బయట వాళ్ళని లోపలికి రాకుండా ఉంచితే ఆ 14 days లోపల మనకి ఆ WBC అనేది మనకి వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. యా సార్, ఐ హర్డ్ ఈస్ట్రోజన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఉమెన్ టు ఫైట్ అగైనెస్ట్ కోవిడ్. హౌ సార్? రైట్. ఈస్ట్రోజన్ అనేది కోవిడ్ కి అగైనెస్ట్ గా ఫైట్ చేస్తుందని ఇప్పటి వరకు పర్టికులర్ గా ఏం రాలేదండి, అఫీషియల్ గా ఏం మనకి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఒకవేళ అలా ఉంటే ఉమెన్ కనుక ప్రొటెక్ట్ అయితే నో ప్రాబ్లం, బట్ దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్, శ్రీముఖి సార్, మరి చైనాలో చాలా వైరస్ ఉంటే అలా లీవ్ చేస్తున్నారు, వచ్చిన వైరస్ అలా ఎలా క్యూర్ అవుతున్నారు? సో there are so many assumptions are here. Somebody are saying that China is the producer of corona. అసలు కరోనాని తయారు చేసిందే చైనా అని అంటున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉంది అని అంటున్నారు. అంటే ఇది మనం యాక్చువల్గా మనం నమ్మకూడదు. ఎందుకనంటే ఇది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. మేబీ దే హ్యావ్ సమ్ సంథింగ్ యాంటీ బాడీస్ కానీ యాంటీడోట్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అనుకున్నాం. చైనా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకున్నారు. చైనా వాళ్ళు తయారు చేసుకుని వాళ్ళ ఆర్మీ పైన కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ అంటే వాళ్ళు దాన్ని ప్రయోగం చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ ద పర్సన్స్. ఓకే, ఆర్మీ పీపుల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు, ఇది ఎవరైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏంటి అంటే మీరు అది మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది. సో చైనా వాళ్ళు ఆల్రెడీ డేర్గా బయట తిరుగుతున్నారు అని అంటే మేబీ వాళ్ళ దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉండొచ్చు అనేది ఒక జస్ట్ ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్. లేదు అని అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేసుకున్నారో నేర్చుకుంటున్నారు. చాలా రీసెంట్గా చాలా వరకు విన్నది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆవిరి పడుతున్నారు అని. మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆవిరి పట్టడం అంటే ఏంటో. ఆవిరి పడుతున్నారు, హాట్ వాటర్ తాగుతున్నారు, ఎప్పుడు వాష్ చేసుకుంటున్నారు, నీట్గా ఉంటున్నారు, బయటికి వెళ్తే మాస్క్లు వేసుకుంటున్నారు. సో ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు అనేది మాత్రం బయట ఎక్కువగా ప్రజెంట్ వినిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అజయ్ రెడ్డి సార్, నౌ డేస్ కరోనా వైరస్ అఫెక్టెడ్ ద పీపుల్ అలోన్ ఫర్ మంత్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అంటే 1 month అని కాదు, దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టే అవుట్ ఫర్ 14 days. 14 days తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ బి
క్యూర్డ్ అంటే మన బాడీ లోపల ఆ రేషియో అనేది తగ్గిపోతుంది, వైరస్ యొక్క లెవెల్ అనేది తగ్గుతుంది. సో హౌ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ వెల్. ఈట్ వెల్ అంటే సి విటమిన్కి సంబంధించినటువంటి కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా తీసుకోండి. గోవాస్, ఆరెంజ్ జ్యూసెస్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐరన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ వెల్. ప్రాపర్ టైమింగ్లో నిద్రపోవాలి, ఎక్కువగా కాకుండా ప్రాపర్ సర్టన్ టైమింగ్లో నిద్రపోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ గో ఫర్ ఎక్సర్సైజెస్, ఓకే, విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ యువర్ హోమ్. మీ ఇంట్లోనే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి, వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి, సరైన ఫుడ్ని తీసుకోవాలి, సరైన ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇంకొకటి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు ఎక్కువగా మొబైల్స్ చూసారనుకోండి మీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది. మొబైల్ చూడడం అంటే ఏంటి? క్లాసులు వినడం కాదు, మళ్ళీ దీనికి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్లైన్లో గేమ్స్ అని, ఆన్లైన్లో అదర్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో మీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? అలా అని చెప్పేసి క్లాసులు వింటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది అని అనుకోకండి. దెన్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, I don't know whether it is saying appropriate or not, but nowadays so many people are using mobile just like nothing. ఓకే, అసలు ప్రపంచంలో ఇక మేము ఇదే లాస్ట్ చివరి రోజులు కావచ్చు, ఇప్పుడు మొబైల్ చూడకపోతే మొత్తం ప్రపంచమే ఆగిపోతుందనే రేంజ్లో ప్రొద్దున స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ వరకు అది చూస్తూనే ఉంటున్నారు. గేమ్స్ అంటున్నారు, ఫన్నీ వీడియోస్ అంటున్నారు. అది కాదు మీరు ఇప్పుడు చూడాల్సింది. మీరు ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన గుర్రం స్టోరీ, హార్స్ స్టోరీ అదే. మీ బ్రెయిన్ అనేది మొద్దుబారిపోకుండా మీరు షార్పెనింగ్ చేసుకోండి, సబ్జెక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సడన్గా కనుక ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి అవి పాస్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే నెక్స్ట్ ఇయర్కి మేము పంపిస్తాము అని అంటే మీ పరిస్థితి ఏంటి? మీకు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు ఎలా ఎగ్జామ్స్ని మీరు అటెండ్ చేయగలుగుతారు? జస్ట్ యూ థింక్, నేను చెప్తున్నానని కాదు, జస్ట్ యూ థింక్ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఒకసారి ఆలోచించండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి, దోస్ ఆర్ నాట్ ఆన్లైన్. 21 members ఆర్ వాచింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఇది ఇంకా రీచ్ కావాలి. రీచ్ అయ్యి వాళ్ళందరూ విని రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ చేయాలి. చూడండి, ఈరోజు లైవ్ సెషన్లో నేను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేశాను. ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు లైవ్ ఆపేయలేదే, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను. మళ్ళీ మధ్యలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను. ఇట్లానే చేస్తూ ఉంటుంది. ట్రై అంటిల్ యూ గెట్ ద సక్సెస్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఎంత బాగా రన్ అవుతుంది క్లాస్. దీని వెనకాల మా టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది అని అంటే దెన్ ఐ కెన్ నెవర్ సే ఎనీథింగ్. రైట్, సో దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. కెమెరాని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ఒకరు లైటింగ్ సెట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు పట్టుకొని ఉన్నారు. సో మీకోసం ఇంతమంది కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ టెస్టింగ్. ఓకే, వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు, మేము కూడా కష్టపడుతున్నాము. మీ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే మై కొలీగ్స్ అండ్ యువర్ టీచర్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ మేనేజ్మెంట్, అందరినీ కూడా ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి వర్క్ చేయించడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. ఓకేనా? ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. రైట్, ఓకే. యా సార్, వై కోవిడ్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ టు ఆర్మీ పీపుల్? సో సి, ఆర్మీ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు హెల్తీగా ఉంటారండి. మనలాగా వాళ్ళు ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవడం అలాంటివి చేయరు. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా హెల్తీ ఫుడ్ తింటారు, రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారు. వాళ్ళు చేసే ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ వాళ్ళు ఉండే ఏరియాలో మనం ఒక గంట సేపు కూడా ఉండలేము. ఓకేనా? సో అలాంటి ఏరియాస్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దెన్ వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, అంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా కాదు. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా అది ఇమీడియట్గా అక్కడనే తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, సార్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ గాట్ కరోనా అండ్ గెట్ క్యూర్డ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ కరోనా బిఫోర్ 8 days, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? కరోనా గురించి మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి అజంప్షన్స్ చేయలేము, ఎలాంటి అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా చేయలేము. ఎందుకంటే మనము ఒక క్లారిటీకి వచ్చేసరికి కరోనా అనేది డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, సో మనము కరోనా గురించి ఒక స్టడీ చేసి ఒక క్లారిటీకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అది డిఫరెంట్గా మాడిఫై అయిపోయి ఇంకో రకంగా రోజుకి కొత్తగా వినిపిస్తున్నాయి. కరోనా అనేది దాని సిమ్టమ్స్ ఇట్లా ఉంటున్నాయి, కరోనా అనేది దీని సిమ్టమ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఈవెన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పర్టికులర్గా ఇది అని చెప్పట్లేదు. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు గెస్. నాట్ ఓన్లీ యాజ్ సైంటిస్టులు కూడా అసలు ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్.
ఓకే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే అది ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్ అనేది యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, రైట్? I hope I clarified the doubts of every person. Yeah, today totally it went all about corona. I know so many of you are worrying about it very very dangerously. Just don't bother about that. At the same time, don't take it light. Okay, సో కరోనా గురించి బాగా భయపడము కరెక్ట్ కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం బాగా లైట్ తీసుకోవడం కూడా తప్పు, కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ విదిన్ ద ఏరియా లోపల మీరు హైజీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైజీన్? ఫ్రీ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా, ఫ్రీ ఫ్రమ్ వైరసెస్. ఓకే, వైరసెస్ రాకుండా లేకపోతే ఇంకేవి రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇది నేనని కాదు, మీరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇదే చెప్తారు. ఈవెన్ డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఆల్సో దే విల్ సే ద సేమ్ థింగ్, రైట్? So many doctors also they are sacrificing their lives. Okay, as you know, ఇప్పటి వరకు చాలా మంది డాక్టర్లు చనిపోయారు, చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. ఈవెన్ అంత రిప్యూటెడ్ డాక్టర్స్ అయ్యి ఉండి ఫ్రీ సర్వీస్ చేసి కూడా వాళ్ళ డెడ్ బాడీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్, హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్, రైట్? యా సార్, కాషాయాలు తాగడం కరెక్టా కాదా అని నేను క్లారిఫై ఇవ్వలేను. ఎందుకంటే కషాయాల లోపల కొంచెం పవర్ ఉంటుంది. మన ఈ థ్రోట్ ఏరియాని కొంచెం అది ప్యూరిఫై చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కషాయాలు మీకు ఒక రకంగా హెల్ప్ ఇస్తుంది, అది ఒక రకంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ దట్. నేను కషాయం తాగాను, నేను ఆవిరి పట్టాను, నాకు రాదు కరోనా అని అనుకోవడం కూడా తప్పే. ఇది రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఏంటి అంటే కరోనా అనేది ఎక్కువగా మన 4 days వరకు 5 days వరకు మన థ్రోట్లోనే ఉంటుందని చాలా మంది అంటున్నారు. సో మీరు అలా చూసుకున్నా కూడా మీ థ్రోట్ని మీరు ప్యూరిఫై చేసుకోగలిగితే కరోనాని ఇక్కడనే డ్యామేజ్ చేయొచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వచ్చింది కషాయం. ఓకేనా? తాగండి, నేను తప్పనను, ఆవిరి పట్టండి, కషాయం తాగండి. ఇది మన గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కూడా చెప్తున్నారు, మన హెల్త్ మినిస్ట్రీ కూడా ఇదే చెప్తుంది. రీసెంట్గా మన టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కూడా ఇలాగే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి మెజర్సే తీసుకున్నారు, ఆవిరి పట్టారు, కషాయం తీసుకున్నారు, ఓకే, ఎగ్స్ తిన్నారు, హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా చేస్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే ప్రాపర్ డైట్ ఈజ్ నెసెసరీ. అలాగని చెప్పేసి దేన్ని కూడా హెవీ కన్సంప్షన్ చేయకండి, ఓకేనా? యా సార్, ఈజ్ దేర్ పాసిబిలిటీ టు గెట్ ద వ్యాక్సిన్ సూన్? ఐ హోప్ సో. వ్యాక్సిన్ తొందరగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను కూడా మళ్ళీ ఎప్పటిలాగానే ప్రపంచమంతా కూడా నార్మల్గా అయిపోవాలనుకుంటున్నాను. సినిమా హాల్స్, స్కూల్స్ చూడండి, మిమ్మల్ని మేము కలవలేక ఆ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మేమెంత మిస్ అవుతున్నాము, మా క్లాసెస్ని మీరెంత మిస్ అవుతున్నారు అనేది దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో తొందరలో రావాలి కరోనా వ్యాక్సిన్. కానీ మీకు ఇది చేదుగా అనిపించవచ్చు, బట్ వ్యాక్సిన్ రావడానికి ఇంకొక 1.5 month 2 months అయితే పడుతుంది. బట్ చెప్పలేం, ఇట్స్ నాట్ క్లియర్. ఓకే, కొందరు అఫీషియల్స్ ఏమని చెప్తున్నారు అని అంటే 2021 జూన్ వరకు మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోతుంది అని అంటున్నారు. బట్ సూన్, దానికంటే ముందు, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అనేది చాలా డెవలప్ అయింది, మన దగ్గర లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది వచ్చేసింది. సైంటిస్ట్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్క్. ఓకే, రీసెంట్గా నేను ఈ ఛానల్లో చేసినటువంటి వీడియోస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, చాలామంది సైంటిస్టులు దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. సో అమెరికా నుంచి కానీ లేకపోతే ఇండియా నుంచి కానీ తొందరగా వ్యాక్సిన్ వస్తుంది అనేది నా నమ్మకం, నా గట్టి నమ్మకం. ఇండియా నుంచి తొందరగా రావాలనేది నా కోరిక. ఎలాగైనా సరే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి, కరోనా అనేది అంతం అవ్వాలి, ప్రపంచం మళ్ళీ ప్రశాంతంగా మారాలి. ఓకే, నౌ సార్, బట్ ఐ హర్డ్ దట్ ప్లాస్మా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ కరోనా క్యూర్డ్ పర్సన్ టు ఎఫెక్ట్ ద పర్సన్ ఈజ్ ట్రూ. యా, కరోనాకి ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితులలో కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఏ పర్సన్ని తీసుకోండి, ఒక బి పర్సన్ని తీసుకోండి. ఏ పర్సన్కి కరోనా అనేది ట్రీట్ అయింది, కానీ వీని బాడీలో వేరే డిసీజ్ ఉంది. ఇది తీసుకెళ్ళి వీడి ప్లాస్మా తీసుకెళ్ళి సెకండ్ పర్సన్కి ఇచ్చామనుకోండి, ఓకే, వీడికి కరోనా రాదు, కానీ వీడి బాడీలో ఉండేటువంటి అదర్ డిసీజెస్ అనేవి వీడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయాలి? ఇక ఎమర్జెన్సీ, ఇది తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేయాలి. ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ అండ్ రిస్కియెస్ట్ థింగ్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్
యూనో ద సైన్స్ హ్యాస్ కంపేర్డ్. ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా కష్టము అండ్ చాలా రిస్కీ కూడా. ఓకేనా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు చాలా నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేస్తున్నారు. యాజ్ అ సైన్స్ టీచర్, మీకు టీచర్గా ఉన్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యూఆర్ రెగ్యులర్లీ ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు. యూఆర్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అండ్ కరోనా వస్తుంది, సిలబస్ మీరు రావాలి. రైట్. ఈరోజు మనం ఎట్లయితే కరోనా గురించి ఇన్ని డౌట్స్ వస్తున్నాయో, రేపటి నుంచి మనకి సిలబస్ పైన అన్ని క్వశ్చన్స్ రావాలి, ఎన్ని డౌట్స్ రావాలి. ఓకేనా? రెగ్యులర్గా నేను వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను. కరోనా గురించి ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా. యాజ్ ఎ బయాలజికల్ సైన్స్ టీచర్, యాజ్ ఎ లైఫ్ సైన్స్ టీచర్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కానీ మీ సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా ఇలాగే ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ రావాలి, మంచి కన్వర్జేషన్ జరగాలి. కానీ నాకు నచ్చింది ఏంటి అంటే, ఈ 18 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ కాకుండా అంత క్లాస్ ఉంటేనే నేను ఇంత కష్టపడ్డందుకు లాభం. ఈరోజు మీరు ఈ లైవ్ చూస్తున్నారు, ఈ లైవ్ వెనకాల 2-3 కృషి ఉంది. ఇది ఒక్కటి నేను క్యాజువల్గా కూర్చొని ముందు పెట్టుకొని చేసేస్తే వచ్చింది కాదు. ఓకేనా? చాలా టెక్నికల్ సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుంది, చాలా నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది, ఓపిక బాగా కావాల్సి ఉంటుంది. ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసిన తర్వాత ఈ వ్యూవర్స్ కౌంట్ అనేది చూస్తే ఇట్స్ క్వైట్ డిసప్పాయింటింగ్. ఓకే? ఎందుకంటే మీకోసం చేస్తున్నప్పుడు, మీకు నాలెడ్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చూడకపోతే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు క్లాస్లో ఉన్నారు, నేను లెసన్ చెప్తున్నాను, మీరు వినలేదనుకోండి, నా ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఓకే? సేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే నేను ఉన్నాను. సాధ్యమైనంత వరకు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి. తర్వాత కూడా మీరు ఈ థింగ్ని మీరు షేర్ చేయొచ్చు, ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ని షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే? I hope everyone clarified their doubts. Am I right? Right. Thank you for supporting me. Not only for supporting me, in the future your teachers will also come through different types of modes. So you have to support them also. This is all about your wellness. ఇది మీ వెల్నెస్ కోసం చేసేదే. ఎందుకు అనంటే మీకు నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయాలి, మీకు నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయమే తప్ప వేరేది ఏది కాదు. దెన్ ఓకే, సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి లైవ్ చేద్దాం, ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా లైవ్ చేద్దాం. ఓకే, డిజిటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నా నాలెడ్జ్ని అంతా యూజ్ చేసి మీకు ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, విత్ చూడండి లిమిటెడ్, నా దగ్గర ఉండేటువంటి లిమిటెడ్ ఎక్విప్మెంట్తోనే మీకు ఇంత మంచి లైవ్ ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఇంకా మీరు నాకు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తే, మీరు బాగా వింటే, ఓకే, మీరు బాగా నేర్చుకోవాలంతే, మీరు చేయాల్సింది లేదు. మీరు ఏదో గుట్టకు పోయి కట్టెలు కొట్టుకురావాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు ఏం చేయాలి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లిజన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద వర్క్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, yeah, we wanted to know about your technical support because they are also helping us to know something, so we are very thankful to them. Yeah, I will convey your your thanks to them. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ముందుకు రాలేరు, ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ద కెమెరా, రైట్? వాళ్ళు ముందుకు వస్తే మన లైవ్ అనేది మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఓకేనా? యా, దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, కమెంట్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా. దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కీపింగ్ lives are right. Superb live sir, there is no doubt it is first step to success. Yes. yes, first step to success అండి. మనం అందరం సక్సెస్ కావాలి, టుగెదర్గా సక్సెస్ కావాలి. ఓకేనా? ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది నాది కాదు, ఈ డెవలప్మెంట్ అందరిది కూడా, ఈ డెవలప్మెంట్ అందరిది, ఇది మన అందరిది. ఎందుకనంటే ఎస్, okay, sure, I will hold the camera to the wall, no problem. చేద్దాం, ఇది బిగినింగ్ కదా, సో మెల్లిమెల్లిగా దెన్ సూన్. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yeah, I'm observing that only a particular number of persons are live and they are responding well. What about remaining? Yeah, thank you so much, and hope you will make more live videos. Yeah, definitely we will do more live videos as you support well.
సో మీరు ఇట్లానే సపోర్ట్ చేయండి, మీకు మంచి డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, క్లాస్ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. ఓకే, మీకు క్లాస్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మీకు క్రియేట్ చేస్తాను, అది నా గ్యారంటీ. ఎందుకనంటే మన మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది నాకు చాలా ఇది హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ముందు నేను కనిపిస్తున్నారు, కానీ నాకు వెనకాల ఎంత సపోర్ట్ ఉంది, మన మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది నేను అది చెప్పలేను మీకు ముందు. ఓకే, దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ అస్ అలాట్. సార్ మీరు ఫార్వర్డ్ కండి, మీరు వెళ్ళండి, మీరు లైవ్ చేయండి, ఓకే, మీరు మన వాళ్ళని డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ కండి అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు ఏదైతే నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఉందో, దెన్ ఐ కాంట్ ఇమాజిన్, ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్. నేను చాలా బాధపడ్డాను, ఎందుకంటే మీకు ఒక 15-20 డేస్ ముందే ఇది వచ్చేది, కానీ ఎందుకు డిలే అయింది అంటే దెన్ ఐ హెజిటేటెడ్. ఐ డిడెంట్ యునో, అది ఫ్యాబులస్, అది మీ అదృష్టం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మీకుండే ఫెసిలిటీస్ కానీ, మీకుండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, అది ఒక సైడ్ అయితే, ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ అనేది ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువగా. ఓకే, సో మీ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీ గురించి అంతా థింక్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ యూ హ్యావ్ టు యునో రైట్. కొంచెం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో రెగ్యులర్లీ. ఓకే, రెస్పాండ్ కండి. సో మెనీ టీచర్స్ ఆర్ డిసప్పాయింటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. ఓకే, డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు because they are working a lot, they are learning new things, they are learning how to record and how to upload it and how to clarify your doubts. Okay, okay, yeah, thank you. రిపోర్ట్ చేయమని ఎవరైనా వచ్చారు, రిపోర్ట్ చేయమని. Yeah, so those who are live now, just please report me by their names. Okay, ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే లైవ్ లో ఉన్నారో దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో దేర్ నేమ్స్. లైవ్ లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ అయ్యారు అనేది నాకు ఒక కౌంట్ ఉండాలి, కాబట్టి మీ నేమ్ అనేది పక్కన మెన్షన్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ ఫీల్ యునో రైట్, యువర్ నేమ్ అండ్ క్లాస్. Yeah, hats off for you and your technical support, right? Thank you very much. ఓకే, సో ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే లైవ్గా ఉన్నారో, లైవ్గా వాచ్ చేస్తున్నారో, దెన్ యూ కమెంట్ యువర్ నేమ్. ఓకే, మీరు మీ నేమ్ కమెంట్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ యునో క్లోజ్ ది సెషన్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. యా, వరుణ్, శ్రీవర్ష, రైట్, చక్రన్, శ్రీలేఖ, యా, హరిణి, స్కూల్ రాహుల్, డిహెచ్ఎస్ స్కూల్, అక్షిత, యాస్మిన్, యా, నిరంజన్, శ్రీముఖి, నయన, so actually I have used so much of Telugu during this live, but soon I will use the English language for you for better understanding and better communication. See, sometimes we have to use Telugu, right, because it's our mother tongue, for only your understanding purpose. In the future classes then I will definitely follow the English. Okay, this much, not more than this. Okay, so whatever it may be, thank you for your support. Yeah, so let me complete this session here. So ఈ లైవ్ కి సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి థ్యాంక్ యూ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నా కొలీగ్స్ ఎంకరేజ్ చేసినందుకు, అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నికల్ సపోర్ట్. ఓకే, యూ హావ్ డన్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ వెరీ గుడ్ జాబ్, రైట్. అండ్ my dear students, very nice, very good response from you. I haven't expected this type of questions from you, very logical questions and very accurate questions, and a very wonderful knowledge you have gathered all over this thing. But I am expecting some more knowledgeable questions from your subject from the next slide. Okay, so I guarantee that I will give you the more advanced experience than this. Okay,
I will give you the live class experience to you. Okay, so thank you again for participating in this session. Thank you very much. Bye bye.